मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तु जन्म संसार बन्धनात्। श्री भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चय नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्संश यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेदैश्चन्नरः सदा। परमं यो महतेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं ह्यपरायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययपिता। यथ सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामारधयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्य श्रीविष्णो दिव्यसहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दन सृष्टेति शक्तिः उद्भव क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृहन्नन्दकी चक्रेति कीलकं शाङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामा सामगसामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे श्रीसहस्रनाम पारायणे जपे विनियोगः। ध्यानम् क्षीरोधन्वत्र देशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाकप्लासनस्तस्फटिकमणिनिमेरे मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरधराभरणैर्भूषितः
दभ्रैरुपरि विरचिते मुक्तपीयूषवर्षे आनन्देन पुनयादरि नडिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलचन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोदौर्मुखमपि दहनो यस्य वासोऽयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैते चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनाम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये विश्वं विष्णुवषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी चेतज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपो श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः सर्वशर्व शिवस्थाणु भूतानिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टस्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राह शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षा प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रीककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्मे मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु चिश्रवाः अमृत शाश्वत स्थाणु वरारोहो महातपाः सर्वग सर्वविद्वानो विश्वक्षेनो जनार्दनः वेदो वेदविद व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्धृष्ट चतुर्भुजः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाधिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघशुचिरुतः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो
महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपो श्रीमान् मे आत्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सताङ्गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पतिः मरीचेदमनोहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभासुतपाः पद्मनाभा प्रजापतिः अमृतो सर्वदक्षिंह सन्धाता सन्धिमास्तिरः अजो दुर्मर्षण शास्त्रा विश्रुतात्मा सुरारिः गुरु गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिष सर्वी वाचस्पतिरुरादरले अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृत संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्नि अनिलो धरणीधरः सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वदग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कतः साधु जन्नु नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजोदुचिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रस्रष्टाक्षरो मन्त्र चन्द्रांशो भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानु शशबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतसेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवनाथ पवन पावनो नलः कामः कामकृत्कान्त काम कामप्रद प्रभुः युगादिग्रदुगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टा शिखण्डेन षोडशः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहो महीधरः अच्युत प्रतित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठान अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरागिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तार शूरशौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मे पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीम समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवान् अमिताशनः उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परदे परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरदो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव प्रतुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदोक्षजः ऋतुसुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तार स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टो भूधर्मयोपो महामकः
नक्षत्रनेमि नक्षत्रे क्षमक्षामः समीहनः यज्ञो महेजश्च क्रतुसत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शे विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखदः सुरत् मनोहरोजित क्रोधो वीरबाहो विदारणः स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सलो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मभुग्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देववृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोम पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो दाशाढ्यः सात्वतापतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जितामित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रीदशाध्यक्षो महाशृङ्ग कृतान्तकृत महावराहो गोविन्द शुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजित कृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दे वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशो दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्कृत सर्वदग्वासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामग साम निर्वाणं भेषजं विशक सन्न्यास कृच्छमशान्तो निष्ठा शान्ति परायणं शुभांग शान्तिद सृष्ट कुमुद कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशयः उदीर्ण सर्वतश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतेर्विशोक शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चित कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमि निहावेर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश पूर्विष्णु वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाकविः स्तव्य सर्वप्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्थितकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सद्गति सत्ता सद्भूते सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठा सन्निवासा सुयामुनः भूतावासो वासुदेव सर्वासुनिलयो नरः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोतापराजितः विश्वमूर्ते महामूर्ते दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान्
महान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शताननः एकोनैक सर्वकर्तिं यत्त्वद्धर्मनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गचन्दनागदे वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजोरशोदुतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात् समावर्तो निवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतंतु संतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुंदर सुंदो रत्नलाभा सुलोचनः अर्को वाजसन शृंगे जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो निलः अमृतांशुमृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरोश्वत्थ चाणुरान्द्रानिषूदनः सहस्राची सप्तजिह्वा सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुबृहत्कृशस्थूलो गुणबन्निर्गुणो महान् अद्वत स्वद्रत स्वास्य प्रावंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजिता सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विक सत्य सत्यधर्म परायणः अभिप्राय प्रियाहोर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय जगतिर्ज्योति सुरुचि हुतभुग्विभो रविर्विरोचन सूर्य सविता रविरोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखतो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनमः कपिल कपिलव्ययः स्वस्तिद स्वस्तिक स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्र कुण्डली चक्रे विक्रमोजित शासनः शब्दातिगा शब्दसः शिशिर शर्वरीकरः अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिणावरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रीजितमन्यो भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादि भूभुवो लक्ष्मी सुविरो रुचिरांगदः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविवेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुव स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञ यज्ञोपति यज्वा यज्वांगो यज्ञवाहनः यज्ञ प्रद्यज्ञ कद्यज्ञी यज्ञ भुग्यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञ गुह्य मन्न मन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखान सामगायनः देवकी नंदन सृष्टा क्षितेश पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दके चक्रे छागधन्वागधाधरः
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमाले गदेशाङ्गे शङ्खे चक्रे च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाले गदेशाङ्गे शङ्खे चक्रे च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाले गदेशाङ्गे शङ्खे चक्रे च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमः इति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नमः इति ब्रह्म उवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे ॐ नमः इति संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते दुर्वाणीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। इति श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रं संपूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पादमूलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। यं तत्प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयद्य किल शक्तिधरस्वधाम्नः अन्याञ्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगतजाड्यं वाग्बडुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्।
ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಮಾದ್ಯ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಧು ಸಂತರಲ್ಲಿ, ಸಂತ ಮಹಂತರಲ್ಲಿ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿದೆ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಗಂಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಭವಾನಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಹಯಗ್ರೀವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಕಾಳಿಕಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಥಟ್ಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. For our thousands of years, for our generations, it is registered in the mind. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ರಶಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. ನೀವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಅನ್ಕವರ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ, ಮೋಹದಲ್ಲಿ, ಮಾಯಲ್ಲಿ, ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವಲ್ಗರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸೀನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಥಾಟ್ಸ್, ದೇ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಥಾಟ್ ಓವರ್. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದುಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಕ್ಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು, ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವನ್ ನಮಸ್ಯಂಚ. ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು, ಧ್ಯಾಯನ್, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೌನ ಜಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಧ್ಯಾಯನ್, ಧ್ಯಾನ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿ 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 ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮನದಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ತಾನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ, ಧ್ಯಾಯನ್. ಸ್ತುವನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ತವನ, ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾಯಿನಿಂದ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ತವನ್. ಧ್ಯಾಯನ್, ಧ್ಯಾನ, ಮೌನ. ಮೌನ ಕೈ ಮುಕ್ಕಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧ್ಯಾಯನ್. ಸ್ತುವನ್, ಸ್ತುತಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಸ್ತ್ಯಂಚ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಇದು ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ. ಮನಸ ಧ್ಯಾಯನ್, ವಾಚ ಸ್ತುವನ್, ಕಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಶ್ರೀಹರಿ 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 ಅಂತ 3 ಸರ್ತಿ ಹೇಳೋದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಗೊತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಧ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶ್ರೀಭಾವನ ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಕರ ಶ್ರೇಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕತ್ರಾಶಯ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಬದಲಾವಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಟ್ರಮಂಡಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶ್ರೀಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶ್ರೀಕರ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ. ಯಾರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮೈಮರೆತು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಈ ವಿಷಯ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಂಪದೆಗಳು ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ವೈಭವ ವಿಜೃಂಭಣೆಗಳು ಬಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೀಷ್ಮರು ಆ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಾತು. That is why he specifically mentioned to Dharmaraja this particular 65th ಶ್ಲೋಕ. ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, 65ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀಧ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶ್ರೀಭಾವನ ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಕರ ಶ್ರೇಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕತ್ರಾಶ್ರಯ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 minute 30 seconds. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಭಕ್ತಿ, ದಿನ ಪೂಜೆ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ, ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿರ, ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿರ. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ, ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಅದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಏನೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ದೇವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಬೋದು. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ವನಮಾಲಿ ಗದಿ ಶಾಂಗಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ more than 20-25 minutes. ಯಾರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯ ಇದೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕ, ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಇಡೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಆಮೇಲಿಂದ ಫಲಶ್ರುತಿ, ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಗಂಡಸರು ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ, ಯಾಗ, ಹವನ, ಹೋಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಡಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅಂಗನ್ಯಾಸ, ಕರನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ, ಫಲಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 5-6 ದಿನದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ 11 ಜನ, 11ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಟೀಮ್, ಅದೇನು ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಟೀಮ್. 11 ದಿನ ಐದರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಗಂಟೆನೋ 3:30ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಊಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 hour ರೆಸ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ. 11 ಮಿನಿಮಮ್ 11 ಇರಲೇಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 11, ಬೆಟರ್ 14-15 ಆದರೆ, ಯಾಕೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಬ್ರಿಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಲೋಪ ಬರ್ಕೊಡೋದು. ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚಕ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ 11 ಜನ, 13 ಜನ, 15 ಜನ, ಇವಾಗ 150, 200, 300, 400 ಜನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ, ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಂಥ ಜಾಯ್, ಎಂಥ ಬ್ಲಿಸ್ಸು, ಎಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ, ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 3 days, ಇವತ್ತು 5, 8ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 18ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಸಂಜಯ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ್ದು ಚಕ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 11ನೇ ಚಕ್ರ, 11th ಚಕ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ 8th. ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಈ 11 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50, 60, 70 ಪೀಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೇರ್ತಾರೆ. 18ನೇ ತಾರೀಕು ಅದರದ್ದು ಮಂಗಳ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು, ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ರು ಬನ್ನಿ. ಏನು ವೈಭವ, ಏನು ವಿಜೃಂಭಣೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ 11 ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಇನ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಬರೆದಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಜಸ್ಟ್ 2 days ಬ್ಯಾಕ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಫುಲ್ಲು ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಫೆಡರೇಷನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫೆಡರೇಷನ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹುಳಿ ಯೂನಿಟು. ಆವಾಗ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿಟ್ನವರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಕ್ರದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ 8 to 18 ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. An ordinary college girl from Shivamogga took to Vishnu Sahasranama 1 sarti, 100 sarti, 1000 sarti, 10,000 sarti, ಲಕ್ಷ sarti, 10 ಲಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು. 10 ಲಕ್ಷ. ಆಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಲ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ 100 ಜನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ 1000 ಜನರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ 100 ತಂಡಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೂ ಹೋಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಸೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಟುಡೇ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ತಿರುಪತಿ. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಆಕೆ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್, ಬಟ್ ಇಡೀ ಜೀವನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದು, ಮೈಮರ್ತ್ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಇವತ್ತು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉದ್ಯಮದ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 600 crores. ಶಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ, ಶಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್, ಓನರ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ auxiliary company which will be completely export oriented company to Europe. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಪೋಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಪೋಲೆಂಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚಕ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್, ಹೌ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್, 11 days ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಾತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಭಕ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಪ್ರವಾಹ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆನಂದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಗನಗ್ತಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಯುನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆನರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಗ್ಲೋ ಆಗಲಿ, ಆ ವೈಬ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಹೊಳಪಾಗಲಿ, ಆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ, ಅದ್ಭುತ ಆಗಲಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಕಲ್ಚರು, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪರಂಪರೆ ಯಾರಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು. ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿಸ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ಅಂತ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದ ಹಾಗೆ 7 ಗಂಟೆ 7:15 ಬರಬೇಕು. 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ. ಆಯಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ವೇರಿಯಬಲ್. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕಡೇ ನಕ್ಷತ್ರದವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಆವರ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು.
ಆ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ನಕ್ಷತ್ರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2:15 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. 27 ಸಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲ. ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರದವರೆಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ಅದು. ನಕ್ಷತ್ರ ದೋಷಗಳನ್ನು, ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳನ್ನು, ಗ್ರಹಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾಗರಭಾವಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಭಾವಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 54 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು, 54 ಡೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. 54 ದಿನ, 5, 4, 9 ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಪ್ರತಿ 9 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ 20-25 ಜನ ಬಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ 54 ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 54ರಿಂದ 100 ಜನ ತನಕ ಆಗ್ತಾರೆ. 5 ಸಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ. 9ನೇ ದಿನ, ಪ್ರತಿ 9ನೇ ದಿನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಸುಮಂಗಲಿಯರೆಲ್ಲ ಹಾಡು, ಭಜನೆ, ಹಸೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 9ನೇ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಇರುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಥರ 9, 9, 9, 54 ದಿನ. 54 ದಿನ ಉತ್ಸವ, ರಥೋತ್ಸವ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಉತ್ಸವ. ಅವತ್ತು ಹಾಡು, ಹಸೆ, ಕುಣಿತ, ನರ್ತನ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಏನೇನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, ಲಿಟ್ರರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ 54 ದಿನದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ನಾವು ಈಗ ಅವರು 3ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಗರ ಭಾವಿನವರು ಇವತ್ತು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 3ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಹೋದ ಭಾನುವಾರ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ GR ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹಾಕಿದರು ಈ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ 2020ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು 9ನೇ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಅಂತ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಾಪ 5 ಸರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ 11 ಸರ್ತಿ ಮಾಡೋರು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋರು ಪಾಪ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಹೋಮದ ದಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಮಾವಳಿ, ಪೂರ್ತಿ ನಾಮಾವಳಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮಮತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಏನೋ ವಿಪರೀತ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಾಡ್ತೀಯಾಳೆ, ವಿಪರೀತ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀವೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ತುಂಬ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಾಡ್ತೀಯಾಳೆ, ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ 24 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸು ಫಸ್ಟು, ನನಗೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ MS ರಾಮಯ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. MS ರಾಮಯ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2 ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರು. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರು. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿಸಿ ಅಂತಂದರು. ನಾನೊಂದು 500-600 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊಸನಗರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೇಳಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಶರಾವತಿ ನದಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟ, ಪರ್ವತಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಗೋವುಗಳು, ಕಾಮಧೇನು, ಹಸುಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲುಗಡೆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಅರಬ್ಬನ್ನು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಕಾಡು ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೈಟು ಗೀಟು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರೂ.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ರೈಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಕಾಡುಗಳಿದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತಗಳಿದೆ, ಬೃಹತ್ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೆಂಪಲ್. ಮತ್ತು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 100 ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತೋ ಏನೋ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗಿಬಿಡಲಿ, ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂದರು. ದೊಡ್ಡ ತುಂಬಿದ್ದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಹತ್ಕೊಂಡು ಗೋವರ್ಧನ ನೋಡಬೇಕಾ, ಮೆಟ್ಲಿರಬೇಕು, ಸೋಪಾನ ಇರಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ 108 ಶ್ಲೋಕಗಳು, 108 ಸೋಪಾನ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದಾಗ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದಾಗ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕಡೇ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವನಮಾಲೆ. ಆ ವನಮಾಲೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿದಾರಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ದರ್ಶನ, ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವತ್ತೇ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಪರಂಪರೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರದ ಮಠದ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ. ಶರಾವತಿ ನದಿ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಹಸುಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 108 ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮೆಟ್ಲಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಪಾನ್ಸರರು ಬಂದರು. 4th ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದ್ಭುತ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನೇ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಆಯಿತು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಎಡಿಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್, ಯಾಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ. ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಯಶೋದಾಬೆನ್ನ ಕರೆಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡೋದು ಆಕೆ. ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಯಶೋದಾಬೆನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಅವರು ಇವರು ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದರು. ನೀವು ರಾಜಕೀಯದವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋದಿನ ಕಟ್ಟಾಕೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏನಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲ ಊರ್ಮಿಳ. 14 ವರ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೌನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಡನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಅವಳಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನ ನಾನು ಅಂತಂತ ಓಪನ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಆಕೆ, ಎಷ್ಟು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ 54ನೇದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೀಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಹತ್ರ ಗೋಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಗೋಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಅದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಗೋವುಗಳು, ಸಾವಿರ ಗೋವುಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದ ಗೋಸ್ವರ್ಗ. ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫೋನ್ ಬಂತು. ಶಾರದಾ ಶೇಷಪ್ಪ ಅಂತ, ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆ ನಾಗರ ಬಾವಿಯಿಂದ ನಡೀತಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಮಮತಾಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ದಿಕ್ಕು ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಕೊಡು ಫೋನು ಅಂತ. ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ನೋಡಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು,
ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯ, ಕೋಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಎಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ನಮ್ದು ಒಂದೇ, ನೀನು ಕಿವಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ICU ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕಿವಿನಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ರಾನೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳು, ಅವಳದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊ ನೀನು, ಈಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಮತಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಬೇಗ ಅವಳು ಕೋಮದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಸರ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೊತ್ತು ವರ್ಚುವಲಿ ಆಲ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವೀಪಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದರು. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಲಿ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೋಮಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸು, ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಬ್ಲೀಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಂತೋಗಿದೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಅದಾದ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಇವತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಉಸಿರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿದ್ಲು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಣ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತಂದ್ಲು. 4-5 ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ICUಯಿಂದ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಒಂದು 20-25 ದಿನ ಆದಮೇಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಬಟ್ 54 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಗಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚಕ್ರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಭೀಷ್ಮರು ತಾವು ಕಂಡುಂಡಂಥ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅಮಾನಿ ಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ ಅಂತಂದರು. ಇದೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಯಾಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಮಾನಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಂಸ ವಧೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪನಯನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದೀಪಿನಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಂದೀಪಿನಿ ಗುರುಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 64 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 64 ವಿದ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಧಾಮ ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು 64 ದಿನ 64 ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತಂತಾನೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಗುರುಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಡು ಅಂತಂತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರೈ ಬಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವರುಣನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತಾನೆ. ಯಮನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಮ ಗುರುಗಳ ಮಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ತಗೊಂಬಂದು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಧಾಮ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ಆಗ್ತಾನೆ, ದ್ವಾರಕೆ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ, ವೈಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನು ಸುಧಾಮ ಬಡವ, ಕಡು ಬಡವ, ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಬಡತನ, ವಿಪರೀತ ಬಡತನ, ತುಂಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಹೆಂಡತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೆ, ಕೊಡುಗೈ ದೊರೆ ಅಂತೆ, ದಾನಿ ಅಂತೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ರತ್ನ ವೈಡೂರಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ, ದ್ವಾರಕೆ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಂತೆ, ಹೋಗ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಅವನು ಸಾಮ್ರಾಟ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳಲಿ. ಆದರೆ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ, ಅವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಕೇಳಬೇಕು, ಅವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು. ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಮನೇಲಿ? ಏನೂ ಇಲ್ವ? ನಿರ್ಗತಿಕರಲ್ರಿ, ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ರಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಹರಕು ಬಟ್ಟೆ ಕುಚೇಲ ಅಂದರೆ ಹರಕು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬರ್ತಾನೆ ಕುಚೇಲ ಬಂದು ದ್ವಾರಕೆಯ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಮೆಮೊರಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಹೇಳೋಗಿ ಸುಧಾಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ನಕ್ಕು ನಗುತ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಇದ್ದಂಗಿದ್ಯಾ, ಹುಚ್ಚ ಇದ್ದಂಗಿದ್ಯಾ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೋಗೋ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಳಗಡೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಂಥವನಿಗೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮನ ಮುಖ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಧುಮುಕ್ತಾನೆ, ಓಡಿ ಬಂದು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಡೆಮುಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತಾನೆ, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ, ಇವನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪಾದ ಒತ್ತಾನೆ, ಅರ್ಘ್ಯಾಪಾದ್ಯ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಹರಿವಾಣ ಅಂತಾನೆ, ಅಷ್ಟಮೇಶ್ವರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಾಮರ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಾದಪೂಜೆಯ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ. ಅಮಾನಿ, ನಾನು ಸಾಮ್ರಾಟ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಗೆಳೆಯ ಬಂದ, ಕೂತ್ಕೋ ಸಿಂಹಾಸದ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಿಮಾನೆ. ಅಮಾನಿ ಮನದು ಮಾನ್ಯ. ಇನ್ನು ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇತ್ತು. ಏನೇನು ಕಂಡಿದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದರೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ ವಿಷಣ್ಣ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದಾಗ, ಅಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಬೇಜಾರು ಅವನೆಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಭಯ. ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ರಾಗವಾಗಿ, ಸರಾಗವಾಗಿ, ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ, ಮಧುರವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮರು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಭೂತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಮನಸ್ಸು ನಾನಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ನೀಲಲೋಹಿತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭೃಗುಮುನಿಗಳಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ನಾನು, ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾರದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಇದೆ, ಹಸು ದನ ಕರು ಎಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲನಾಗಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಐರಾವತವಾಗಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸಾಗಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವಾಗಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವಾಗಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ವನಗಳಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಧನುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹರ್ಬಲ್ ಕುಡಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞದಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ವ್ರತದಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶತರೂಪಾದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಚತುರ್ಮುಖನಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ. ನಾರದರು, ಭೃಗು, ಅತ್ರಿ, ಅಂಗಿರಸ, ಕರ್ದಮ್ಮ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಭಾಗದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಗಂಡಾಗಿ, ಎಡಭಾಗದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಬಲಭಾಗದ ಅರ್ಧ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡು ಸ್ವಯಂಭೂಮನು, ಎಡಭಾಗದ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥಳು ಶತರೂಪಾದೇವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಭೂತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಭೂತಿ ಇದೆ. ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಯೋಗ, ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಭೂತಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗ, ಭಗವದಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ, ಜನಾರ್ದನ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಪ್ರಮೇಯ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಭೂತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದೆ. ನೀವು ಫಲಶ್ರುತಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಫಲಶ್ರುತಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭೀಷ್ಮರು ವಾಸುದೇವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ವಾಸುದೇವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ವಾಸುದೇವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವನಮಾಲಿ ಗದಿ ಶಾಂಗಿ ಶಂಕಿ ಚಕ್ರಿ ಚರಂದಿಕಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವೋ ಅಭಿರಕ್ಷತು. ಇಡೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಸುದೇವ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸಮಸ್ತ ನನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಭೂತಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಇದೆ, ಕಪಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಾನರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮರಾಗದಲ್ಲಿ, ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಇದೆ, ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ಇದೆ, ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಇದೆಲ್ಲ ಗೀತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರವಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮರೀಚಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಪಿಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಂತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯಮ, ಕಾಲ, ಪವನ, ರಾಮ, ವಾಸುದೇವ, ಪ್ರಣವ, ವ್ಯಾಸ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ತರ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಭೂತಿ ರೂಪದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಾದ ತಕ್ಷಣ ಫಲಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಋಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿರಂತರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರೋರು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನೋ ಬಂತು. ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೋಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚಕ್ರ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದೀದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಅಶೇಷೇನ ಕೀರ್ತಿತ. ಹೀಗೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ, ರಾಜರ್ಷಿಗಳಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಿಂದ, ತೇಜಸ್ವಿಗಳಿಂದ ಋಷಿವಿಪ್ಪರಿಗೀತಾನೆ ಋಷಿವಿಪ್ಪರಿಗಾನತಃ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮರೇನು ಹೇಳಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ, ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಹಿತ ಕೀರ್ತಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ
ಸ್ವಭಾವನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಶವನ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾರಿಗೆ? ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿದ್ಧಿನ. ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹನ. ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿ ತಿರುಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಲಿತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನು? ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಂ ಶೃಣುಯ ನಿತ್ಯಂ ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್ ನ ಅಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನ್ಯಾತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವಃ. ಇದಂ ಶೃಣುಯ ನಿತ್ಯಂ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಹೋದರು ಯಾರು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಟೆಂಟಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ಭಕ್ತಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಯಾರು ಯಶ್ಚಾಪಿ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇ, ಯಾರು ಕೀರ್ತಿಸ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಶುಭಂ ನ ಅಶುಭಂ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಿಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಕಾರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಮಲ್ಕಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನ ಅಶುಭ ಅಶುಭ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಮಂಗಳ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಕಳಂಕ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪಜಯ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪಶಕುನ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪಮೃತ್ಯು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜಯ ವಿಜಯ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಹೆಸರೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಿಂಚಿತ್ ಸೋಮುತ್ರೇಹ ಚ ಮಾನವ, ಅಂದರೆ ಇಹದಲ್ಲಿ ಪರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಶುಭ ಆಗಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Even if you are not earning 1 rupee, still you can live and you can survive, not like any other country. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗಂಡಾಂತರ ಸಿಕ್ಕಾದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಪರಿಯುತ್ತೆ. ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಮುಕ್ತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಪರಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಾಗೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಖ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ. ಇದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಯಾತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ನಹುಷ ಅಂತಿದ್ದ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ದೇವಲೋಕ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ಪಾದ್ಯ ತೊಂದರೆ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದರು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸುಖ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಖದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧ ಸ್ಯಾತ್ ಶೂದ್ರ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ವಿಪ್ರರಿಗೆ, ವಿಪ್ರರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಬದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಕು, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠಗಳು ಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ದೇವರು ಅಂದರೆ ಮೈ ಮಿಡಿಬೇಕು, ಜೀವ ತುಡಿಬೇಕು. ಈ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೈವಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಆಚೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಅಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳಿಸಿ ಹೇಳಿಸಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು. ವೈಶ್ಯೋ ಧನ ಸಮೃದ್ಧ, ವೈಶ್ಯರು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಟ್ರೇಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಶೂದ್ರ ಸುಖಮಾಪ್ನ್ಯಾತ್. ಶೂದ್ರ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಶೂದ್ರ ಅಂತ. ಶೂದ್ರ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಈಗೇನು ಕರಿತಿದ್ದೀರ, ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ವೈಶ್ಯದ ಅವರಿಗೆ ಸುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಹುಬಲದಿಂದ, ಮಸಲ್ ಪವರಿಂದ, ಬಾಹುಬಲದಿಂದ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇ, ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ನಿಂದ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟಿಂದ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಿಂದ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ, ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆದೀಗ ಕೊಡೋರಿಗೆ
ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್, ಕಾಮಾನಾವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ, ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾಂ. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಧರ್ಮ ಕೆಳಿತಾ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸೆಳಿತಾ ಇದೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಆದರೆ 5 ಆ ಪಾತಾಳ ಗರಡಿ ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಸೀನಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಆನಂದದ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸುಖ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್. ಇದು ಭೀಷ್ಮರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜರು, ಪಾಂಡವರು ಮುಂದೆ ರಾಜರಾಗೋರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಕಾಸು ಬೇಕು, ಧನ ಕನಕಗಳು ಬೇಕು, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು, ಜನ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ನೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದಷ್ಟು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥದ ಕಾಮರ್ಸು, ಫೈನಾನ್ಸು, ದುಡ್ಡು, ಕಾಸು, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಸಿರಿಕಲ್ಚರು, ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಚಂಟ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಕಾಮಾನಾವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಾಮಿ. ಕಾಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಶುಭ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್, ಆಂಬಿಷನ್ಸ್, ನೀಡ್ಸ್, ವಾಂಟ್ಸ್, ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಮನೆಗಳು. ಶುಭ ಕಾಮನೆ. ನೀವು ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಾಗೋದು, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗೋದು. ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ ಮಂತ್ರ, ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರ. ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ. ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಮನೆತನ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂತಾನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯ ಸದೋತ್ತಯ ಶುಚಿಸ್ಕೃತ ಮಾನಸಃ ಸಹಸ್ರಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಾಮನಾಮೇತದ್ ಪ್ರಕೀರ್ತೆಯೇ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು 2 ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್, ಎನಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯ ಸದೋತ್ತಾಯ ಶುಚಿಸ್ತದ್ಗತ ಮಾನಸಃ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾಮನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅರುಣೋದಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಲ ದೇಹ, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನೀನು 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, 50% ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, 99-100% ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಚಾಂಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಶುದ್ಧ ದೇಹ, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಭಕ್ತಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡೋರ್ಡ್, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್. ಯಶ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಿಫಲಂ ಯಾತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮೇವ ಚ ಅಚಲಾಂ ಶ್ರೀಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತದುತ್ತಮಂ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥವರು
ಅಧಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಹೆಸರನ್ನು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ವಾರ್ತೆಯನ್ನು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ, ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ದೇ ಗೇನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಅವರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿದಾಪ್ನೋತಿ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ಭವತ್ಯರೋಗೋದಿವಾನ್ ಬಲರೂಪ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನೋ ಅಧೈರ್ಯ, ಏನೋ ಭಯ, ಎಲ್ಲೋ ಭೀತಿ, ಯಾಕೋ ಅಳುಕು, ಏನೋ ಬಿಂಕ, ಎಲ್ಲೋ ಹೆದರಿಕೆ, ಯಾರ್ದೋ ಬೆದರಿಕೆ. ಈ ಬಿಂಕ, ಅಂಜಿಕೆ, ಅಳುಕು, ಹೆದರಿಕೆ, ಬೆದರಿಕೆ, ಭಯ, ಭೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಗಿ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕರೇಜಿಯಸ್, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಇದು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ. ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಶ್ಚ ವಿದ್ಯತೆ. ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೀರ್ಯವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ವೀರರಾಗ್ತಾರೆ, ತೇಜೋವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ದ್ಯುತಿಮಾನ್, ಕಾಂತಿ ಸಂಪನ್ನರು, ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನರು, ಹೊಳೆಯತಕ್ಕಂಥವರು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವರು, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ತೇಜೋ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮರು. ಬಲರೂ ಗುಣಾನ್ವಿತ, ಬಲಿಷ್ಠರಾಗ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ, ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ರೂಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಜ, ಸುಂದರ, ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೂಪ ಸಂಪನ್ನತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಚಾಂಟ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಬಲ, ರೂಪ, ಗುಣ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ, ಸದ್ಗುಣ, ಸದಾಚಾರ, ಸದ್ವಿಚಾರ, ಸತ್ಕರ್ಮ, ಸದ್ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಸದ್ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಸದಾಚಾರ, ಸದ್ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಿಪ್ಡ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು, ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ನು ಯಾವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದಿದು? ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದ್ಯುತಿಮಾನ್, ತೇಜಸ್ವಿ, ವೀರರು, ರೂಪ, ಗುಣ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರೋಗಾರ್ಥೋ ಮುಚ್ಚೇತೆ ರೋಗಾತ್ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಚೇತ ಬಂಧನ ಭಯಾನ್ ಮುಚ್ಚೇತ ಭೀತಸ್ತು ಮುಚ್ಚೇತ ಅಪನ್ನಾಪದ. ಎಂಥ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಕಡು ರೋಗ ಇರಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಕಿಲ್ಬಿಷ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಉಲ್ಬಣ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಫೇಟಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಪವರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎರಾಡಿಕೇಟಿಂಗ್, ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದು ಶಕ್ತಿ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ. ನನಗೆ ಒಂದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಹತ್ರ ಕಂಬದ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ರತ್ನಮಾಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಕಂಬದ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ಅಂದೆ. ನನಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ನನಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎದ್ರೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರಿಚಯ ಇರೋರನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು, ಮತ್ತು ಅವರೇ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ದು ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳು, ಹಾಗೆ ಕಲಿತುಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹುಡುಕೋಗಿದೆ, ಅದೇನೋ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಂತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನೇ ಹೇಳಿ ನಿಂದು ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರೂ ತಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಆಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಆಗಬೇಕು, ತಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ತಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಾಡು ನಾನೇನು ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀನು ನೋಡೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ, ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳು, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ಅದಾದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಕಿಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಿರಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಈಗ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಗೋ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬಳೇ ಎದ್ದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಾದ 8-9 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಟೋಟಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನೇನು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಇದು ಈ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ರೋಗಾರ್ಥೋ ಮುಚ್ಚಿದೆ ರೋಗಾತ್ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಚರಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಪಿ ಜ್ವರಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವ್ಯಪೋಹತಿ. ಚರಕನ ಮಾತಿದು. ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾನು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭಯಂಕರ ಜ್ವರಗಳು, ಉಲ್ಬಣ ಜ್ವರಗಳು, ಫೆಟಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜ್ವರಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಪಿ ಜ್ವರಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವ್ಯಪೋಹತಿ. ಎಂಥ ಜ್ವರಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚರಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಭೀಷ್ಮರು ರೋಗಾರ್ಥೋ ಮುಚ್ಚಿದೆ ರೋಗಾದ್, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ರೋಗ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಚೇತ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಮಕ್ಕಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಸೊಸೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಓನರ್ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಯಾವುದೋ ಬಂಧನ, ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ಹಿಂಡತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. Lot of people are coming and telling me they are not able to tell to their children, they cannot express that to their relatives. ಆಚೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂಥ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಯಾನ್ ಮುಚ್ಚೇತ ಭೀತಸ್ತು. ನನಗೆ ವಿಜಯವಾಡಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು ಫಾರಿನ್ನಿಂದ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರಮ್ಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ವೇನಮ್ಮ, ನೀನು ಹೇಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದರು. ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ದಾಯಿತು, ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಆಮೇಲೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಮ್ಮ ಅಂದ. ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಂತೆ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದರು. 1 hour ಆಯಿತು, 2 hour ಆಯಿತು, ಹಾಫ್ ಡೇ ಆಯಿತು, 1 day ಆಯಿತು, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನದ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬಳು. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯವಾಡ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ತುಂಬಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿನ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಕಥೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಕಥೆ. ಅವಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಪಡೆದೆ, ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಪೂರ್ತಿ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಬೀದಿಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್. ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿದರೆ 25,000 ಮೈಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಲಿ, 25 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ಅಷ್ಟೇ ರಿಗಾರ್ಡು, ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸರ್ನು, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರಹೀನರನ್ನಾಗಿ, ಅಸಂಸ್ಕಾರ ಕುಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದು ಮುಚ್ಚೆ ಆಪನ್ನಾಪದ, ಎಂಥ ಆಪತ್ತಿರಲಿ, ವಿಪತ್ತಿರಲಿ, ಗಡ್ಡಾತ ಇರಲಿ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ದುರ್ಗಾಣ್ಯತಿ ತರತ್ಯಾಶು ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗು, ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳೋದು. ದುರ್ಗಾಣ್ಯತಿ ತರತ್ಯಾಶು, ದುರ್ಗಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಅಚ್ಛೇದ್ಯ ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅತಿ ದುರ್ಗಮ, ದುರ್ಗಾತಿ ದುರ್ಗ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ,
ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದುರ್ಗಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ದುರ್ಗಾತಿ ದುರ್ಗವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಕಷ್ಟತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಕಷ್ಟಾತಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ದುರ್ಗಾ ಅನ್ನೋದು ತರತ್ಯಾಶು, ತಾರಣ ಅಂದರೆ ದಾಟದು. ದುರ್ಗಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅತಿ ದುರ್ಗವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಕಷ್ಟಾತಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ ದಾಟಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತ. ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ನಿತ್ಯಂ ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತು, ನಿತ್ಯಂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಂಟಕಗಳು ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ವಾಸುದೇವಾಶ್ರಯೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣ ಸರ್ವಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಯಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನ. ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳಿದೆ, ನನ್ನ ಲೀಲೆಗಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮಹತಿಗಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳಿದೆ, ನನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೂಪಗಳಿದೆ, ಆಕಾರಗಳಿದೆ. ವಾಸುದೇವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ವಿಭೂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಸುದೇವಾಶ್ರಯೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣ ಸರ್ವಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಯಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನ. ಅಂದರೆ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು, ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಗಳು, ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಶುದ್ಧಾಂತಕರಣರಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅಂಥ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅಷ್ಟು ದೈವಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿಲ ದುಡ್ಡಿರಲಿ ಕಾಸಿರಲಿ ನೋವು ಹೋಗಲ್ವೋ? ಮಂಡಿ ನೋವು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ನೋವುಗಳು, ವಿಚಿತ್ರ ನೋವು, ಹೇಳ್ಕೊಂಬಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ನೋವುಗಳು. ಇದು ದೇಹದ ರೋಗ. ಇನ್ನು ಮನೋರೋಗಗಳು, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಮಾರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಅವಮಾನಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳು, ಜನ್ಮಾಂತರಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಘಟನೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋವುಗಳಿಂದ, ದುಃಖಗಳಿಂದ, ರೋಗಗಳಿಂದ ಈಚೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಯಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ, ಪಾಪ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ, ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನ ತತ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ, ಆತ್ಮತತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಕೂಡ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿನೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, 18 ಪುರಾಣ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದರೆ? ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತು. ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕರಗತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮತತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಕರಗಡೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತ ನ ಅಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೆ ಗೊಚ್ಚಿತು ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೆ. ವಾಸುದೇವನ ಭಕ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ವಾಸುದೇವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಅಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಸುದೇವನ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಮಂಗಳ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಳಂಕ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬು ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಭಯಂ ನೈವೋಪಜಾಯತೆ. ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು, ವ್ಯಾಧಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಂತಗಳು ಉದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ನಡುಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಊರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಬಂತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸ್ಟಡಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಮಂ ಸ್ತೋ ಮಧೀಯಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತ ವಿಜೇತ ಆತ್ಮಸುಖ ಕ್ಷಾಂತಿ ಶ್ರೀ ಧೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೀರ್ತಿಭಿ.
ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಏನಂದರೆ ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಅಧೀಯಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಪಠಿಸತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಜಪ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯುಜ್ಯೇತ್ ಆತ್ಮಸುಖ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಆತ್ಮಸುಖವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸುಖ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮಸುಖ. ಒಳಗಡೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮದ ಸುಖ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹದ ಸುಖ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಮುಖದ ಸುಖ. ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಹದ ಶರೀರದ ಸುಖ, ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯಗಳ ಸುಖಗಳು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೆದದ್ದು. ಆತ್ಮಸುಖ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಆತ್ಮಸುಖ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆತ್ಮಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಶ್ರೀ, ಧೃತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಕೀರ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮೆ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರಾ. ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಿರಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಧೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟಾಮಿನಾ, ಪವರ್, ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಕರೇಜ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಕೀರ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಲೀಡರ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ವೈಡ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೃತಿ, ಮೆಮರಿ ಪವರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ತಂತಾನೇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಬವ್ರಿಗೆ. ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋ ನ ಅಶುಭಾಮತಿ ಭವಂತಿ ಕೃತಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ರೋಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಭ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಸಮಾಧಾನ, ಕ್ಷೋಭೆ, ಕ್ಲೇಶ, ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ಲು, ಅಗುನಿ, ಸಾರೋ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋ ನ ಶುಭಾಮತಿ. ಕ್ರೋಧ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಲೋಭ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ಅಶುಭ ಬುದ್ಧಿ, ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ಗೆ. ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಬರುತ್ತೆ, ಸತ್ಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಸಹೃದಯತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು is the result of Vishnu Sahasranama. ದೌಸಿ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಖಂದಿಶೋ ಭೂರ್ ಮಹೋದಧಿ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವೀರ್ಯೇಣ ವಿಧೃತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಆಗಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಆಗಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಲಿ, ಆಕಾಶ ಆಗಲಿ, ದಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಭೂಮಿ ಆಗಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಆಗಲಿ ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಸುದೇವನಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ನದಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಗ್ರಹ ನದಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಗ್ನಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕಾಡು ಬೆಂಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಬವ್ರಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಎರಡು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಅನ್ನೋ ಗಿರಿರಾಜ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ 11 ಸರ್ತಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ತುಂಬ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ವಿಲ್ಲಾಸು, ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ಲಾಸು ಇವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತೇ ನ್ಯೂಸು ಏನು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್, ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇವರು ಹಮ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಡೀತು. ಅದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾವು ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದೆ ಅಂದರು. ಬಂದೆಯಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು,
ನೀವು ಅವತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ದೋಷ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗ್ರಹಚಾರ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಜಲದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೂಯಿಸ್ ಹೋದ್ರೆ ತೊಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಯಿತು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತು ಬಿಟ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಅನ್ಟಚ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಫೋಟೋ ತಗೊಂಬ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಇದು ಒಂದಾದರೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸೀನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೋದು, ಈಗ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಡು, ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮಂಟಪ, ಒಂದು ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪೂರ್ತಿ. ಅವನು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕಾದ, 50-60 ಆಯಿತು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾತ್ರ ತಪಸ್ಸಿ ಥರ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾಮ 4 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಅಪರಾಹ್ನದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೂರ ಹೊರಟೋಗು ನೀನು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ, ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಊರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಈಗಲೇ ಹೊರಡು ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ, ಅಂತಃಕರಣ, ಪ್ರೀತಿ, ಔದಾರ್ಯ. ಬೇಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಬಾಗಲ ಬಡ್ದ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ, ಏನು ಮಲಗಿದ್ದೀರ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಊರಿಗೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚು, ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾನ ಹೇಳ್ತಾನ, ನೀನೇನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಹೋಗು. 9-10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಊರು ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚ ಅಂತಂದರು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನು ಯಾವ ಮಾತೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೊರಟೋದ. ಅದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ 12:30 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನ ವಿಚಿತ್ರ ಶಾಖದ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದ್ದಾಗ, ಮನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಬಣವೆಗಳು ಇಂಥದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು. ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು. ಇಡೀ ಊರು ಅವನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಡೀ ಊರು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ, ಬದುಕಿಸ್ತಾನನ್ನ ಊರಿನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ. ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. ಈ ಎರಡೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರತಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೊನ್ನೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹೋದವ್ರ ಕತೆ ಬೇರೆ, ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಂಥ ಜಪಾನ್ನವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಜಲದಿಂದ, ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ಗೆ. ಸುರಾಸುರ ಗಂಧರ್ವಂ ಸ ಯಕ್ಷೋರ್ಗ ರಾಕ್ಷಸಂ ಜಗದ್ಶಿ ವರ್ತಿದಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಚ್ಚಾಚರಾಮ್. ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಕ್ಷಸರ ಥರ ಗದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ವಜ್ರ ಕವಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರೇ ರಾಕ್ಷಸರ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ರಾಕ್ಷಸ ಮನಸ್ಸುಗಳು. ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಪದಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಕಾಲಕೂಟ ವಿಷವನ್ನು, ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಹಠ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಛಲ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ, ವಿಷದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಪದಂಥವರು. ರಾಕ್ಷಸರು, ಉರಗರು, ನಾಗಗಳು ಇಂಥವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೀಡನೆ, ಭರ್ತ್ಸನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಬವ್ರಿಗೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಸತ್ವಂ ತೇಜೋ ಬಲಂ ತತಿ ವಾಸುದೇವಾತ್ಮಕಾನ್ಯಾಹೋ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೇಯವಚ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಟಿವ್, ಅಲರ್ಟ್, ಅಟೆಂಟಿವ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಚರ್ಮ, ದೇಹದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಯಾರಿಗೆ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ಗೆ. ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿ, ಅಂಥ ಮನಸ್ಸು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್
ಮೈಂಡ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಸತ್ವಂ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಧೃತಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ವವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ತೇಜಸ್ಸನ್ನು, ಬಲವನ್ನು, ಧೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು, ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಬೋದು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಎರಡೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ. ಯಾಕೆ? ಈ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸುದೇವನ ಅಧೀನ. ಆ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಅಧೀನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಸರ್ವಗಮ ನಾಮಾಚಾರ ಪ್ರಥಮಂ ಪರಿಕಲ್ಪತೆ ಆಚಾರ ಪ್ರಭೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಚಿತ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ. ಆಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ರಿವಾಜು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೀತಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆ, ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ, ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣ, ಇದನ್ನೇ ಮಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಮಡಿಯಾಗಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಅಂತಃಕರಣ, ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ, ಇದು ಈ ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇದೆ, ಅದು ಆಚಾರ. ಈ ಆಚಾರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ವಾಸುದೇವ. ವಾಸುದೇವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾರ ದೇಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಚೀವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಮಾರ್ಕಬಲಿ ಅಚೀವರ್ ಅದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಋಷಿಯ ಪಿತರೋ ದೇವ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ದತವ ಜಂಗಮ ಜಗಮಂ ಚೇದಂ ಜಗನ್ನಾರಾಯಣೋದ್ಭವಾಂ. ಋಷಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ, ಪಿತೃಗಳ ಅನುಗ್ರಹ, ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ, ಮಹಾಭೂತಗಳ ಅನುಗ್ರಹ, ಧಾತುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ನಾರಾಯಣದಿಂದ. ನಾರಾಯಣ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಋಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಕೋಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾಗಗಳು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಸಾಂಖ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪಾದಿ ಕರ್ಮಚ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮೇತತ್ ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನ. ಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ಆಗಲಿ, ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಶಿಲ್ಪ ಆಗಲಿ, ಕಲೆ ಆಗಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬಯೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾಡ್. ದೇವರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಂಬಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು MA ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎ ಡೇ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. PhD ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅಚೀವಬಲ್, ಈಸಿ, ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ, ಸಾಂಖ್ಯ ಆಗಲಿ, ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಶಿಲ್ಪ ಆಗಲಿ, ಸಂಗೀತ ಆಗಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿ, ಕಲೆ ಆಗಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೈನ್ಸು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೇಕ್ ವಾಕ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಈಸಿ. ಏಕೋ ವಿಷ್ಣು ಮಹದ್ಭೂತಂ ಪೃಥಗ್ಭೂತಾನ್ ಅನೇಕಶಃ ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ವ್ಯಾಪಿ ಭೂತಾತ್ಮ ಭುಂಕ್ತೆ ವಿಶ್ವಮವಿಯ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್. ಅವನೇ ಹಿರಿಯ, ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವನೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಅವನೇ ಸನಾತನ, ಅವನೇ ಪುರಾತನ, ಅವನೇ ಚೇತನ, ಅವನೇ ಮಹಾಚೇತನ, ಅವನೇ ಮಹಾನುಭಾವ, ಅವನೇ ಮಹಾಶಕ್ತ. ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪರು, ಅಲ್ಪಮತಿಗಳು, ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳು, ಅಲ್ಪಚೇತನರು. ಈ ವಿಷ್ಣು 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು 14 ಲೋಕ ತುಂಬಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೆ 14 ಲೋಕಗಳ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅನಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸೋನಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಬಾರೋ ರಾಜ, ಮುದ್ದು ಬಾರೋ, ಬಂಗಾರ ಬಾರೋ, ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಾಯೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ರೀ, ಖಂಡಿತ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತು, ಅವನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಕರಿ. ಅಮ್ಮನ ಕರೆದಾಗ ಕರೀರಿ, 10 ಸಲ ಕರೀರಿ, 100 ಸಲ ಕರೀರಿ, 1000 ಸಲ ಕರೀರಿ. ಹೇಗೆ ಕರೆಯೋದು? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ 1000 ಸಲ ಕರೆಯೋದು.
ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಭಗವತೋ ವಿಷ್ಣು ವ್ಯಾಸೇನ ಕೀರ್ತಿತಂ ಪಠೇದ್ಯ ಇಚ್ಛೇತ್ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸುಖಾನಿ ಚ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತರಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪಠನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸುಖ, ಸಂಭ್ರಮ, ಸಂತೋಷ, ಕ್ಷೇಮ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷ ಕೀರ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಕಡೆಯದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೇ ವಾಕ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮಜಂ ದೇವಂ ಜಗತ ಪ್ರಭಾಪಿಯಂ ಜವಜು ಭಜಂತಿಯೇ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಂ ನತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಾಹೋಂ ನತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಾಹೋಂ ಓಂ ನಮ ಇತಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಬವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರಾಭವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಪರಾಭವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಪರಾಭವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಪಜಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಪಜಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವೇರೆವರ್ ಯು ಗೋ ಯು ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್, ವೇರೆವರ್ ಯು ಗೋ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್, ವೇರೆವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಯು ವಿಲ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್, ವೇರೆವರ್ ಯು ಗೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫೇತ್ ಬೇಕು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಇಷ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಗೈನ್. ಗಿವ್ 20 minutes, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವೈಟಿಂಗ್. 6 ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಸತ್ಸಂಗ, such noble people, divine people, spiritual people, people who think good, think God, think good, think God. It is a very rare opportunity for me, very rare occasion for me. So culture, ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು, ಎಂಥ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು, ಎಂಥ ಸಹೃದಯರು, ಎಂಥ ಉದಾರ ಮನಸ್ಕರು, ಎಂಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೇ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವರು ಇಷ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರದ್ದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಚೂರು ಫಲ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಲಿ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ, ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲಿ, ಆನಂದ ಕೊಡಲಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಕೊಡಲಿ, ಸಡಗರ ಕೊಡಲಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡಲಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ದುಡ್ಡು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಎನಫ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಥಿಂಕ್, ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಧು ಪ್ರಿಯನೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ನಾವ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸಾಧನ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸುಖ, ಈ ಆತ್ಮಸುಖ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಖ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೇದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ವೇದದ ಸಮಸ್ತ ಸಾರ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು. ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತಭವ್ಯ ಭೂತೃಪು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರದರು ಧ್ರುವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ, ವೇದ ಮಂತ್ರ, ಸಿದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ, ಫಲಪ್ರದ ಮಂತ್ರ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ ಓಂಕಾರದ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಮಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ವೇದ, ಗಾಯತ್ರಿ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಸಮಗ್ರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಭವನ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮತ್ತು ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನದಾನ, ಅನ್ನದಾನ ಎರಡೆರಡೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಧ್ವಾಚಾರದ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ
ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನದಾನ ಜ್ಞಾನದಾನ, ಅನ್ನದಾನ ದಾನದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನೀವು, ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು ನೀವಪ್ಪ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅನ್ನದಾನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನದಾನ ಜ್ಞಾನದಾನ ಕಂಡೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚಕ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಂಗಳಾಭಾಸ್ಕರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. 8 to 18 ಸಂಜಯ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರ, ನಾನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಡಿವೈನ್ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚಕ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೇ ಕಡೆ ದಿನ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಭಾಗವತದ ಪುಸ್ತಕ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅರ್ಥಗಳ ಪುಸ್ತಕ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ 2 ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗವತ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ದಾನ ಕೊಡಿ. ಅಧಿಕ ಮಾಸ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾನ ಮಾಸ 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ತಿನಾದರೂ ದಾನ ಕೊಡಿ. 2 ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದಾನ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ದೆಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ದೆಮ್. ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿ ಓಂ. 6 ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆಯೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಾಜ್ಞರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತರು, ವಿದ್ವತ್ ಪುರುಷರು ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯವರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು. ಶ್ರೀಯುತರು ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಭವನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಭವನ ಕಮಿಟಿಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು, ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 6 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು MCom, MPhil, MBA, ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವರ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನಿಯವರು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮಗದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ, ಅದು ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಘನಿ, ಅಮೋಘವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಲೀಲಾಯಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ, ಆ ಕಲೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಲೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ
ರವೀಂದ್ರ ಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ವಿ ಆರ್ ಹಾನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈ ಹಾನರಿಂಗ್ ಯು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಇವರು 52 ದೇಶವನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಭವನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ 6 ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯವಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂಥ ಮಹೋನ್ನತ ಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇರೋ ಮಹತ್ವ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದ, ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಂಬವಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತಾಕತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸತ್ವ ಇದೆ, ಸ್ವತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ವೃತ್ತಿ, ಜೀವನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತಿ. ಈ ಎರಡೇ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಲೆಜರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಜರ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಭವನದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಆರದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನದ ಮಹಾಪುರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಿರುಣಿ ಕೃತಜ್ಞ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 to 9 ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ 9:30 ಕುಣಿಗಲ್ ಹೋಗಿ, ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಊಟದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 3-4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೋ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರಂತರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಆ ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವ ಅವನ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಭಾಗವತ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಓದ್ತಾ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಓಡಾಡಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಅನುಭವ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ವೈಭವ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಹಾಗೆ ಡಿವೈನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದು ಡಿವೈನ್ ಮೆಡಿಸನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸನ್ಗಳಿಗೆ ಮೀರಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭೀಷ್ಮರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಇದು ಈ ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಧದಿಂದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನೀವೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ.
ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಲೋಕ, ಇದು ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕ. ಇದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ತೊಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಭವ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ದಿವ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ದೈವಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಓದಲ್ಲ, ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ರೂಟಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಲಾಸ್ಟ್ 6 weeks 1.5 hours ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಚೂರು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರೋದ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರೋದ ನಿಮಗೆ? ಹೊರಗಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆಸುತ್ತೆ, ಒಳಗಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಗ್ಗಡ, ರಾಡಿ, ಚರಂಡಿ, ಕಲ್ಮಶ, ಕಿಲ್ಬಿಷ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕುತ್ತೆ, ತಿಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೊರಗಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ, ಒಳಗಣ್ಣು ಬಿಚ್ಚುತ್ತೆ, ಒಳಗಣ್ಣಿನೊಳಗಿಂದ ಒಳಗೊಳಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತೆ, ಇಳಿಸ್ತಾ ಇಳಿಸ್ತಾ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ತಿಳಿಸ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೊಳೆಸುತ್ತೆ. ಕತ್ತಲನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಅದರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹರಡಿ ಹೊಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಬಗೆಗಣ್ಣು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದು ಒಂದೇ, ಯಾರಿಗೋ ಎಲ್ಲೋ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಹ ಇರುವಾಗ, ಈ ಜನ್ಮ ಇರುವಾಗ, ಇಂಥ ವಿಕ್ರಾಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಭರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರು, ಮನೆ ರಾಕ್ಷಸರು, ಮನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರಾಕ್ಷಸರು, ಸಿಲೆಬಸ್ ರಾಕ್ಷಸರು, ಗುರುಗಳು ರಾಕ್ಷಸರು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ರಾಕ್ಷಸರು, ಪೀರ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಾಕ್ಷಸರು, ಎವ್ರಿವೇರ್ ರಾಕ್ಷಸರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಎದ್ದ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧ ಆದ, ನರಸಿಂಹದೇವರ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಅಂಥ ರಾಕ್ಷಸರಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇಂಥ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತು ಸುಲಭ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ಸು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಲು, unnatural. All the talks and dialogues and conversations are the dialogues of deaf and dumb, having no meaning and no relevance after some time. ಸತ್ಯ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದು ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋದು, ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡೋದು, ಸೊಲೆ ಸಿಗೋದು ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ. ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಸೊಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಅಪೀಲು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಭಾಗವತ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇರೋ ಜೀವನನ ಧನ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಗಾಡ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ಭವನದ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಸಭೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಮೇಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಮೈ ವೀಕ್, ಮೈ ಡೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಡಿಯೋದು, ತುಡಿಯೋದು, ಜೀವ ತುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಲಿ ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಂಥ ಭಕ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಸರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಜನ್ ಮಾಡಲಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.
हांगा विराजमान जावन आशिल्ले पुरुषोत्तम देवाक तशीच आमगेले गुरुवरी जावन विद्याधीश स्वाम्याक चरणारविंद नमस्कार करून आयचे दिसाचे कार्यक्रम लक्ष तुळशी अर्चने 6 तारीखेक आमी कशी लेखला ताचे पशी डब्बल चंद करून आमगेले देवान कोण दिले आमगेले वॉलंटियर्सान काल रात्री दवरून प्रति एक मायन्यूट डिटेल समेत वर्क करून कशी बैसका कशी करका म्हणून सांगून दिला रे आमकां एक चूर 5 मिनिट समेत एकड तेकड करनाशी आमी लेक्किल 11:30 जाल्यार आमी 11:20 भितर 144 जनान लक्ष तुळशी अर्चन करचे दसल भाग्य आमकां देवान दाखयलाच एक खंयचे कार्यक्रमांतू चंद जावचका जाल्यार देवाल अनुग्रह स्वाम्याल आशीर्वाद आणि तुमगेल सहकार आज तुमकांय जाल्यार आमी सांगता आसाची कशे आमी रिक्वेस्ट केला तुम्ही तशी पुरा येवन काही नेलार बैसचे कोण टेबलार बैसचे कशी करका पुरा चंद करून दिले आमगेल कमिटी तर्फान आमी फर्स्ट तुमकां धन्यवाद दिता आसाची एक प्रोग्राम चंद करून दिवच्या कारण तुम्ही ताचे नंतर आयचे जेवणा कार्यक्रम तुमकां पुरा जाणांक गोत आसा आमगेले आज जेवणाचे संपूर्ण देव एक ताणे तगेले हातान रांदप कोरून ताणे कोरून मंजुनाथ पैन देवाक समर्पण केलेले जाले आज आमी ताकाय तागेले एब्जन्सार जाल्यार आमी ताका धन्यवाद दिताची आमगेले वॉलंटियर्सान पुरा जाणांन मेळ्ळू एक फॅमिलीशी ताका आमी सत्कार केलो आमी जाल्यार द्वारकानाथ भवन कमिटी तर्फेन ताका एक किरुकाणिके म्हण दिल्ले जाल्यार तागेले मन होड ताणें वापस मटाक दिवन चमकल तो हें दितलेले गुण घेतलेले न्ही दितलेले गुण दिवच्याक एक कारण जावका म्हणना कितले दिवेत 1 रुपये दिवेत 50 दिवेत लक्ष दिवेत जाल्यार दिवच्याक एक मन जावका तें मन मंजुनाथ पयले आशिल्ल्याचे आमकां भारी एक खुशी कसा म्हळ्यार आमगेले एक वडनाट तागेलो गणपतीक शारदेक आणि नोपीक तागेले मस्त सेवा द्वारकानाथ भवनात जाला आमगेले वॉलंटियर्साक तो एक नमने भावसो आमकां पुरा जनाक वसरींत गेल्ले म्हळ्यार मंजणस पूण जाल्यार पुरा कार्यक्रमांत आमी मस्त थंय भितर टेन्शन करचे गती ना म्हणून ताका एक विशेष धन्यवाद दिता आसा आनी फायची कार्यक्रमाकय तशीची अरुळ मल्लिगे तन्नी फाय तांकां मैसूरांत गौरव जेवचे आसा तशी फायचे कार्यक्रम ताणें आजी कंप्लीट केले आमकां आजी तागेले गौरव करचे एक टायम आमकां ताणें दिल्ले तमगू ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಭವನ್ ಕಮಿಟಿ ತರಪೆ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಾವು ಬಂದು 6 ದಿವಸ ನಮಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು आता पायची कार्यक्रम श्रीनिवास कल्याण व्यंकटेश कुलकर्णी म्हळेले एक दिसा खातीर तांणी येता आसाची फाय आमकां लास्ट इयर 2016 केलेले देवाल मूर्ती तीच येता आसा फाय एक 4-5 घंटे म्हणटा ताका येवन तिरुपती अलंकार ताका करताची सान मूर्ती जाल्यार हे एक योग आमकां श्रीनिवास कल्याणाचे विशयूय आयकुचे एक योग आनी देवान हांगा येवचे योग कृष्ण जाल्लो परा आज फाय श्रीनिवास येता आसा परा राम सो आमगेले हंतू नरसिंह धोरण स्टार्ट जावन पुरा देवाला एक संचार जावन गेले आमकां पुरा जनाला एक भाग्य एक ना एक देव हांगासच सो तुमकां खंयचेय एक कार्यक्रमांत एक ना एक देवा पळत आसले योग आमकां स्वाम्यान कोण दिल्यो आमी कमिटीन न्ही आमगेले स्वाम्यान कोण दिलेलो स्वाम्याल अनुग्रह आनी स्वाम्याल एक आज्ञा आमी पालन करता आसच आमी कसले करतानाची स्वाम्याल एक आज्ञा मात पालन करता आसच तशीच तुमकां अनेक सांगता पर आदोरनो रामकृष्ण भटमाम आमगेलेच भटमामाक तांगेले हातान रामायणाचे तांगेले हातान 5 दिसाचे रामायणा कार्यक्रम जेवचे आसा त्या रामायणा दिवसू 12 तारीखेक राम पट्टाभिषेक ते एक प्रोग्राम आसा मस्त वॉलंटियर्स मस्त नमने उमेद जाता आसा कसलकी करका अशी करका म्हणून आज हांव तुमकां अनेक सांगता आसा एक आमगेले एक समाजाचे एक बायल मनीशी तीन येवन ते दिवसू जावचे पुरा जाय मोगाराचे कंप्लीट अलंकार करता म्हणून तीन सांगून घेतले सगळे ते दिवसू राम पट्टाभिषेकांत जाय मोगार मात्र सगळे तागेले देवाक जाय मोगाराचे अलंकारार जाता सो तागेले राम पट्टाभिषेकाक एक योग यो आमकां म्हणणे तिणें जावन येवन सांगले आमकां एक करका म्हणून तिगेले एक होडपण ते तिणें एक येवन सांगले आमी जायत म्हणलें प्रति एकल्याक एक सेव करच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी कसा जाल्यार दिया आमकां न्ही तुमी देवाक दिवचे देव कोणी केन्नाय तुमगेले दवरंक ना तो
4 वंट्यानं मार्क्स दितलो तसल योग आमकां द्वारकानाथ भवन प्रति कमिटी मेंबर हांकां प्रति एक मेंबर जाल्यार देवान दिलेले जाला आमकां एक भारी संतोश एक म्हळ्यार एक खंयचेय कमिटीन एक प्रोग्राम करता जाल्यार जनाल साकार ना जाल्यार जायना तसल प्रोग्राम आतां हांव सकाळीं सांगलें सोम्याल अनुग्रह मात्र सोम्याल उपस्थिती नाशिल्ली उपस्थिती आशिल्ली म्हणजे जाल्यार हज्जा पयशे वैभव चड त्या डावटान आशिल्ले आमी हज्जा पयशे एक 5 वंट्यानपणी करता आशिल्ले प्रोग्राम जाल्यार तुमगेले आज सांगता आसा रामपट्टाभिषेक जातरी पर आयताराक रामपूजन म्हणलें एक पुनर्वसू नक्षत्र देवालय नक्षत्र दिवसू आयतार एक प्रोग्राम जेवचे आसा आता लक्ष तुलसी अर्चनेक आमगेले बूक खाली जातरी ज्यान येवन चीट घेवन बरोवन बरता आसाची लक्षात टोकन ना रिसीट ना जाल्यार तांणी आमकां एक चिटेर बरोवन दिया परत येताची म्हणून असल एक नमने योग आज द्वारकानाथ भवन जातास आमकां ना म्हळ्यार तांणी येवन बरोवन आतां 15 तारीखेक वापस लक्ष तुलसी अर्चन जाता आसा तशीच आमगेले सोम्याल एक आगमन जेवचें आसा पुत्तिगे मठाचे ते 15 तारीखेक तशी 16 तारीखेक उद्यापन ह्या हाजे प्रोग्राम उद्यापनाचे प्रोग्राम आमी आनीक ಸ್ವಲ್ಪ जनांना निमगून कशी करता म्हणून सोम्याल एक मार्गदर्शन दिवचें आसा आनी हांगा आज तुमकां सांगलें हाजे हे आमगेले हुंडीन ती तशीची आज तशीची एक महिन्यान 33,000 कमिटमेंट केले आनी अनेक महिन्यान येवन 16,000 रुपये तशीची अनेक एक मनशान कसकी कमिटमेंट करता म्हणला तागेले आमकां आनीक करेक्ट पिक्चर येनी जाल्यार देव कसं करता आसा तुमकां मात्र न्हय कोणा दिवका त्या नीड आशिल्ल्या जनाक तो हांतू घालयतास तेवूय तुमगेले होडपण तुमी घाल्लेले करेक्ट विनियोग जाता आसा तुमी ट्रस्टा दिवची आमगेले कमिटी दिवची एकाय हुंडी गेल्याची ते खंय गेल्यार करेक्ट जाग्यार वचून पावता म्हूण सांगच्याक हांव आशी करून तुमकां आश्वासनय दितास आतां परादोरण जावचे प्रोग्रामांतूय तुमी आज इता कशी आमकां सहकार दिला तशी दिवका हाज्या पयस चड दिवका तशें हांव न्हू आनी मुखारी ह्या सोम्याल्या प्रोग्रामाक ह्या अधिक मासाचे प्रोग्राम परा 16 एंड जेवचे आसा तशीच आमगेले पनवेल प्रोग्राम आमी 70 पनवेला वचचे आसा सोम्याल अनुग्रह घेवचे आसा अधिक मास जातरी वचून सोम्या भेटी गुरूल आशिर्वाद घेवचे एक प्रोग्रामय आसा ते आमी 26 दोन 29 जाता तशीच मुखारसून जेवता आसले द्वारकानाथ भवनाचे अनेक प्रोग्रामांतूय तुमगेले पूर्ण सहकार जावका म्हण निमगून हांव तुमकां पुरा जना धन्यवाद सांगून 2 उत्तर कंप्लीट करतास आयचे सेवादार हे 7 दिसा सेवादार जेवन आशिल्ले MR नायक मामानी फॅमिली तांकां पयलींची देवालयदार राबोवन तांकां आमी आमगेले सत्कार जाला तशीच कृष्णानंद नायक मामो तांणी आसा की ना म्हण कोतना नायक तुमी घेता नेक्स्ट तांकां नेक्स्ट वीक आमी सत्कार करचे आसा आनी देवालय प्रसाद दिवचे आसा आनी आयचे एकदशी सेवादार गणेश कामत एंड फॅमिली आनी मेंबर विवेक कामत एंड फॅमिली तांणी आसल्यार पूज जातरी तांणी एक स्टेजार येवका म्हण हांव विनंती करून घेता आसा आनी फायचे सेवादार आनी फायचे उदय नायक सॉरी उदय नायक एंड फॅमिली तांगेले आसा चुकून गेले उदय ना अतशी त्याग जनाले सेवादार आसाची आनी पराचे आतां परा धोरण जेवता जाल्यार तीन आमगेले नेक्स्ट रामायणा प्रोग्रामाकय गुरुराज शेणै आनी विठ्ठल शानबाग हांणी हांगेले 7 दीस सेवादार आनी तशीच एक 15-16 जन आसाची ते आमी रेग्युलर जावन डेली आमी अनाउन्स करताची आयची भजन 3-2-5 केलेले वेंकटेश भजना मंडळी अभूतपूर्व न भूतम तसल नमने एक प्रोग्राम करून केला आज पुरा एक नमने द्वारकानाथ भवनांत देवान वयर बैसून एक तागेले चंदाई दाखयली अशा भजन आयकून आमकांय बारीक खुश जालें तांकांय हांव धन्यवाद दिता आसा आनी आज थंय हाजे कसले जेवणाचे तांगेले एक आमी धन्यवाद दिला आनी आज कोणाकय अळवती पॅक कोत दवरला तुम्ही वतना पॅक केली तशी आसा तुम्ही घेवन वचेत
भारत संस्कृतीची तशानो आता पूरे जण तांगेले आशीर्वाद घेऊन वचका तांगेले विष्णु सहस्रनाम पठणांचे पूर्ती तुमका ताचे फल मेळटा जाल्यार एक गुरुल आशीर्वाद घेवका म्हणटा म्हणून नेमून घेता गडबीड करता म्हणना आरामे बचत गौड सारस्वत समाज सुसंस्कृत म्हण मेळता निजच्या रोळा तशा तुम्ही लायनारे दवर न्हू गडबीड करनाका ती एक 10 मिनिट देड लागच्या पुरो दवर लायनारे येते लाईन काही म्हणून काढणं नंतर मक्षी दाखवून जॉईन झालं ते त्याचं काढता पप्पी बाई श्रीनिवास कल्याणका विशेष पूजा सांगेले तशा पुराजन देवका श्रीनिवास कल्याणांचे विशेष पूजेचा प्रवचन नंतर अनेक श्रीनिवास कल्याणांचे प्रोग्राम करता म्हणटला म्हणजे ते सडन डिसाइड झाले निमित्त फुल डिसाइड करते आणि पुरे जण नेमका दैलो केतनच्या पणकीची 5 घंटे तक भजन सुरू जाता 6 घंट्याक आमगेले विष्णु सहस्रनाम जातरी मागीर प्रवचन सुरू जाता प्रवचन जातरी आमगेले श्रीनिवास कल्याणांचे एक विशेष कार्यक्रम आसा पुराजनान येवका पण ते तुळसी अर्चन जेवका जाल्यार ते काउंटराक नाव दियेते 15 ताका आनी 3-4 जणां घेवेत म्हण दिसता म्हाका पण ही बाकी असलेला ते रिसीट घेऊन बचाते 15 तारीखेक एक 8:30 डब्याचे एक 10 डब्याचे 2 मॅच करता असते मुकारेया माय मत येऊ नका तशी येऊ नका माय मत येऊ नका हा वचा मुकारोचा बिबिर मुकारोचा ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆ ಬೇಡ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇದೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮದು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮದು ಬರೋದು मुकारे
ಮುಖರಾಜ
ಸಿಗಲ್ಲ